ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता सांख्य जोग द्वितीय अध्याय आम बर्तमान 21 नंबर श्लोक पढ़ा। पूर्वर आम 1 नंबर श्लोक ठारू 20 नंबर श्लोक पर्यंत पढ़ी सारी। सेठारे आत्मा अविनश्वर अविनाशी एवं नित्य एक कथा कहुई। 21 श्लोक भगवान श्रीकृष्ण से कथा ही कहते। वेद विनाशिनं नित्यं ज एनम अजम अव्ययम कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हंतिकम। वेद विनाशिनं नित्यं जह एनम अजम अव्ययम कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हंतिकम। जह अर्थात जिए हे पार्थ जह बोले जो पुरुष एनम अजम अव्ययम नित्यम अविनाशिनम इति वेद। जह अर्थात जो पुरुष एनम अर्थात यहाकू एनम अजमम व्ययम आपको जदि संधि विच्छेद करवा एन मजम व्ययम एन मजम व्ययम आपको संधि विच्छेद कले एनम युक्त अजम युक्त अव्ययम एन मजम व्ययम एनम युक्त अजम युक्त अव्ययम। एनम अर्थात यहाकू अजम अर्थात जन्म रहित बा अजन्मा एवं अव्ययम अव्ययम अर्थात व्यय रहित जार कौन क्षय वृद्धि हुए ना ताको अव्यय कह जाए। एवं अजम क्या कह जाए जे जन्म हुए ना जार जन्म ना सी हूँ अजम। आ अव्ययम अर्थात जार व्यय ना जार क्षय वृद्धि ना सी हूँ अव्ययम। एनम अर्थात यह जह अर्थात जो पुरुष नित्यम अर्थात जे कि नित्य बा सनातन बा स्थायी एवं अविनाशिनम वेद विनाशिनम वेदा विनाशिनम वेदा वेद नुहे वेदा विनाशिनम वेदा विनाशिनम वेदा विनाशिनम अर्थ वेद युक्त अविनाशिनम वेद युक्त अविनाशिनम वेद अर्थात जाने जह वेद जी जाने क्या एनम एनम अर्थात यह अर्थात यही शरीर को अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम इति वेद। जो पुरुष यह अर्थात यही आत्मा को अविनाशीन अविनाशी नित्य जन्म रहित एवं व्यय रहित बोली जाने कथं स पुरुष पार्थ कथं किपरि भाव सपुरुष हे पार्थ से पुरुष कं घातयति हंतिकम क्या किपरि से हत्या करिब बा हत्या करेब। घातयति अर्थात हत्या करेब हंति अर्थात हत्या करिब। जो पुरुष यह शरीर को बा यही आत्मा को नित्य अविनाशी जन्म रहित एवं व्यय रहित बोली जाने किपरि से क्या हत्या करिब बा क्या हत्या करेब। वर्तमान हम 22 नंबर श्लोक पढ़ा। वासांसि जन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्नानि अन्यानि सयाति नवानि देहि। वासांसि जन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जन्नानि सयाति नवानि देहि। अर्थात वासांसि जन्नानि वासांसि बास गुड़िक बा परिधान गुड़िक बा वस्त्र गुड़िक बास अर्थात कौन बास अर्थात वस्त्र हो पार बास अर्थात बासगृह हो पार बास अर्थात सुबास भी हो पार किंतु यही श्लोक रे बासर अर्थ होची परिधान बा वस्त्र। वासांसि जन्नानि जन्नानि अर्थात जीर्ण हो जाइथिबा चिरी जाइथिबा जीर्ण हो जाइथिबा बा पुराना हो जाइथिबा
ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବାସାଂଶୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିହାର କରି ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାସାଂଶୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନର ପଦାଣି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୃହ୍ଣାତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରିଧାନ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି କିଏ ପରିଧାନ କରେ ନରୋପଦାଣି ନରଃ ଯୁକ୍ତ ଅପଦାଣି ନରଃ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଅପଦାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାସାଂଶୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପଦାଣି ଏହି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନର ଯେପରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ ବାସାଂଶୀ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୃହ୍ଣାତି ନରୋପଦାଣି ଯେମିତି ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ଶରୀର ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରେ ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ନ୍ୟନ୍ୟାନି ସଂୟାତି ନବାନି ଦେହି ତଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିପରି ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହିପରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ବିହାୟ ବା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନବାନି ସଂୟାତି ନବାନି ଦେହି ତଥା ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣାନି ଅନ୍ୟାନି ସଂୟାତି ନବାନି ଦେହି ଅନ୍ୟାନି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ସଂୟାତି ମାନେ ଚାଲିଯାଏ ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଲିଯାଏ ଏଠି ସଂଜାତି ମାନେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଯେପରି ଗମନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଶରୀରାଣୀ ବିହାୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦେହି ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ବା ଆତ୍ମା ଅନ୍ୟାନି ସଂୟାତି ନବାନି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିଯାଏ କିଏ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନର ଯେପରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେଇଭଳି ଦେହି ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ବା ଆତ୍ମା ପୁରୁଣା ଏବଂ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା। 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପୋ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତଃ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନ ଏନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ଏନଂ ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଏହାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ବା ଶରୀରକୁ ନ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଛେଦନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହାକୁ ନ ଏନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ଏହାକୁ ଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଛେଦନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ ଏନଂ ଦହତି ପାବକ ଏହାକୁ ପାବକ ବା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦହନ କରିପାରେ ନାହିଁ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପୋ ନ ଚ ଏନଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପୋ କ୍ଲେଦୟନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଆପଃ କ୍ଲେଦୟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଓଦା କରିବା ଆପଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦୟନ୍ତ୍ୟାପୋ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଏହାକୁ ଓଦା କରିପାରେ ନାହିଁ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ଏହାକୁ ନ ଶୋଷୟତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଷ୍କ କରିପାରେ ନାହିଁ ଜଳ ଏହାକୁ ଓଦା କରିପାରେ ନାହିଁ ପବନ ଏହାକୁ ଶୁଖେଇ ପାରେ ନାହିଁ ଅସ୍ତ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ଛେଦନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଏହାକୁ ଦହନ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଣି ସେ ରିପିଟେସନ୍ ଅଛେଦ୍ୟୋୟମ୍ ଅଦାହ୍ୟୋୟମ୍
अक्लेद्य स्वस्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अछेद्योऽयम् अयं अछेद्य अयं अछेद्य ଏହା ଛେଦନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅଦାହ୍ୟୋୟମ୍ ଅଦାହ୍ୟ ଅୟମ୍ ଏହା ଦହନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ କ୍ଲେଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିଜେଇବା ବା ଓଦା କରିବା, ୟାକୁ କେହି ଓଦା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଅଶୋଷ୍ୟ ଏବଚ ଅଶୋଷ୍ୟ ଏବଚ ଅଶୋଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ କେହି ଶୁଷ୍କ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଓଦା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଶୁଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଛେଦନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅଛେଦ୍ୟ ଅୟମ୍ ଅଦାହ୍ୟ ଅୟମ୍ ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଅଶୋଷ୍ୟ ଏବଚ। ଏହି ଆତ୍ମା ଅଛେଦ୍ୟ ଛେଦନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅଦାହ୍ୟ ଦହନ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଓଦା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଅଶୋଷ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଖେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତ ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଲୋୟଂ ସନାତନ। ସିଧାସଳଖ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କାଳରେ ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛି। ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତ ସର୍ବଗତ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବଗତ ସର୍ବ ବୋଲି କହିଲେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବା କୌଣସି କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ତାହା ନୁହେଁ। ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୀଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସତ୍ତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସତ୍ତା ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛି ସର୍ବଗତ। ସେଇ ନିତ୍ୟ ସର୍ବଗତ ସ୍ଥାଣୁ ଏବଂ ସ୍ଥାଣୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସାକ୍ଷୀ ରୂପ। ତେଣୁ ସ୍ଥାଣୁ ଅଚଲୋୟଂ ସନାତନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚଳ। ତେଣୁ ଇଏ କୌଣସି ଜାଗାରୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ। ସନାତନ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠି ରହିଆସିଛନ୍ତି। ଅଚଳ, ସ୍ଥାଣୁ ଏବଂ ସନାତନ ବା ଅନାଦି, ୟାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ବା ଶେଷ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଛେଦନ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଜଳାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଓଦା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଓ ଶୁଷ୍କ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ନିତ୍ୟ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଅଚଳ, ସ୍ଥାଣୁ ଓ ଅନାଦି। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଅବ୍ୟକ୍ତୋୟମ୍ ଅଚିନ୍ତ୍ୟୋୟମ୍ ଅବିକାର୍ୟୋୟମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦେବଂ ବିଦିତ୍ୱେନ ନାନୁଶୋଚିତୁମର୍ହସି। ଅବ୍ୟକ୍ତୋୟମ୍ ଅଚିନ୍ତ୍ୟୋୟମ୍ ଅବିକାର୍ୟୋ ଉଚ୍ୟତେ। ଅବ୍ୟକ୍ତୋୟମ୍ ଏହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଆତ୍ମା ବା ଶରୀର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସଂସାର ଏବଂ ଶରୀର ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହାର ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବା ଶରୀର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଶରୀର କେଉଁଠି ଅଛି, ଆତ୍ମା କେଉଁଠି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ସୃଷ୍ଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି। ଅଚିନ୍ତ୍ୟୋୟମ୍ ଇଏ ଆମ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବାହାରେ। ଆମେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଆଗରେ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେହି ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୃଷ୍ଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି। ଅଚିନ୍ତ୍ୟୋୟ ଆମ ଚିନ୍ତାର ପରିସର ଭିତରେ ଦେହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅଚିନ୍ତ୍ୟୋୟ ଏହା ଚିନ୍ତନର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅବିକାର୍ୟୋୟମୁଚ୍ୟତେ ଅବିକାର୍ୟ
ଅବିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିକାରୀ ଅୟମ ଉଚ୍ୟତେ ଏହାକୁ ଅବିକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅବିକାରୀ ଅବିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ବିକାର ନାହିଁ, ଯିଏ ବିକାର ଶୂନ୍ୟ, ଯାହାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅବିକାରୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଅବିକାରୀ ଅୟମ ଉଚ୍ୟତେ ଏହାକୁ ଅବିକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଅବିକାରୀ ତସ୍ମାତ୍ ଦେବ ବିଦିତ୍ୱେନ ନାନୁ ଶୋଚିତ ମହର୍ଷି। ତସ୍ମାତ୍ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଦିତ୍ୱେନ ମାନେ ବିଦିତ୍ୱା ଯୁକ୍ତ ଏନମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଦିତ୍ୱା ଯୁକ୍ତ ଏନମ୍ ବିଦିତ୍ୱା ମାନେ ଜାଣି ଏହାକୁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏହିଭଳି ଜାଣି ନାନୁ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି ନ ଅନୁଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଶୋଚନାର ଅହର୍ଷି ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନ ବେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଅବିକାରୀ। ତସ୍ମାତ୍ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ବିଦିତ୍ୱା ଯୁକ୍ତ ଏନମ୍ ବିଦିତ୍ୱା ବୋଲେ ଜାଣି, ଏନମ୍ ବୋଲେ ଏହାକୁ, ବିଦିତ୍ୱେନଂ ନାନୁ ଶୋଚିତୁ ଅର୍ହସି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଜାଣି ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତୋୟମ୍ ଅଚିନ୍ତ୍ୟୋୟମ୍ ଅବିକାରୀୟୋୟମୁଚ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦେବ ବିଦିତ୍ୱେନ ନାନୁ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି। ତାପରେ ଆମେ 26 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଅଥ ଚୈନଂ ନିତ୍ୟଜାତଂ ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟସେ ମୃତଂ ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୋ ନୈବ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି। ଅଥ ଚୈନଂ ନିତ୍ୟଜାତଂ ଅଥ ଚ ଏନମ୍ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଅଥଚ ଏନମ୍ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ନିତ୍ୟଜାତଂ ନିତ୍ୟ ବା ମନ୍ୟସ୍ୟ ମୃତଂ ନିତ୍ୟଜାତ ଏମାନେ ଏହାକୁ ନିତ୍ୟଜାତ ନିତ୍ୟ ବା ମନ୍ୟସ୍ୟ ମୃତଂ ଏହାକୁ ନିତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବା ବା ନିତ୍ୟଜାତ ବୋଲି ଜାଣିବା ବା ମନ୍ୟସ୍ୟ ମୃତଂ ବା ମୃତ ବୋଲି ମନେ କରିବା। ଅଥଚ ଏନଂ ନିତ୍ୟଜାତଂ ଅଥଚ ଏନମ୍ ବା ଏନମ୍ ଏହାକୁ ନିତ୍ୟଜାତଂ ପ୍ରତିଦିନ ଜାତ ହୁଏ, ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟସ୍ୟ ମୃତଂ ବା ଏହା ଚିରନ୍ତନ ଅବା ମନ୍ୟସ୍ୟ ମୃତଂ ବା ଏହା ମୃତ ହୁଏ ବା ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ଯଦି ମନେ କରୁଥାଅ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଏନଂ ନିତ୍ୟଜାତଂ ଅଥଚ ଏନମ୍ ବା ଏହାକୁ ନିତ୍ୟଜାତ ପ୍ରତିଦିନ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟସ୍ୟ ମୃତଂ ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟସ୍ୟ ମୃତଂ ନିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ସିଏ ମରଣଶୀଳ ବୋଲିକିରି ମନେ କରୁଥାଉ। ଅଥଚ ଏନଂ ନିତ୍ୟଜାତ ଅଥଚ ଏନଂ ନିତ୍ୟଜାତଂ ନିତ୍ୟ ବା ମନ୍ୟସ୍ୟ ମୃତଂ ଆମେ ତାକୁ ନିତ୍ୟଜାତ ବୋଲି ମନେ କରୁ ବା ନିତ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ବୋଲି ମନେ କରୁ। ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୁ ନୈବଂ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି ତଥାପି ହେ ମହାବାହୁ ହେ ମହାବାହୁ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ହେ ମହାବାହୁ ନୈବଂ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି ନ ଏବଂ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି ତୁମର ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ଶୋକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଥ ଚୈନଂ ନିତ୍ୟଜାତଂ ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟସେ ମୃତଂ ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୁ ନୈବଂ ଶୋଚିତୁମ୍ ଅର୍ହସି। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ହେ ଅର୍ଜୁନ ତମେ ଯଦି ଏହାକୁ ନିତ୍ୟଜାତ ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, ପ୍ରତିଦିନ ଆର ଜନ୍ମ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥାଅ, ନିତ୍ୟଂ ବା ମନ୍ୟସେ ମୃତଂ
ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ମନେ କରୁଥାଅ, ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୁ ନୈବଂ ଶୋଚିତୁଂ ଅହର୍ଷି। ଏଠି କହିବାର ଗୁଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରତି ସମୟରେ ମରୁଛି ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଉଛି। ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶରୀର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ନିତ୍ୟ ଜାତ ବୋଲି ଭାବୁଛ ବା ନିତ୍ୟ ମରଣଶୀଳ ଭାବୁଛ, ତଥାପି ତ୍ୱଂ ମହାବାହୁ ନୈବଂ ଶୋଚିତୁ ଅର୍ହସି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାତ 27 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च ତସ୍ମାଦପରିହାର୍ୟାର୍ଥେ न त्वं ଶୋଚିତୁଂ ମର୍ହସି। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜାତସ୍ୟ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଧ୍ରୁବ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଆଜି ହଉ ବା 100 ବର୍ଷ ପରେ ହଉ। ଅଦ୍ୟବାବ୍ଦ ଶତାନ୍ତେ ବା ମୃତ୍ୟୁରେବ ନ ସଂଶୟ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च ତସ୍ମାଦପରିହାର୍ଯ୍ୟେର୍ଥେ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁଂ ଅର୍ହସି। ଜାତର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଜାତସ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଲୋକର ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଲୋକ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେଲା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ। ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଅଟେ। ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च, ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମୃତସ୍ୟ च, ମୃତସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମରିଯାଇଥିବା ବା ମରିଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ପ୍ରାଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च ତସ୍ମାଦପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁଂ ଅର୍ହସି। ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ, ତସ୍ମାତ୍ ମାନେ ତେଣୁ, ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ ଅପରିହାର ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ୟାଗ ପାଇଁ, ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁଂ ଅର୍ହସି ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ପରିହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଜାତସ୍ୟ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଅଟେ। ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च, ଯିଏ ମରିଛି ତାର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲିବା ବିଷୟ ଇଏ ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଯାହାକୁ ପରିହାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥେ, ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ଏହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁଂ ଅର୍ହସି, ତୁମେ ଶୋଚନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଇଏ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ, ତା ବିଷୟରେ ଶୋଚନା କରି ଲାଭ କ'ଣ? 28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନ୍ୟେବ ତତ୍ର କା ପରିବେଦନା। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଦିନି ଭୂତାନି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଦିନି ଭୂତାନି, ଏହି ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ଶରୀର ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ। ତେଣୁ ଏଇ ଭୂତମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ, ଏଇ ସୈନିକମାନେ ଅବ୍ୟକ୍ତା ଆଦିନି ଭୂତାନି, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଦିନି ଭୂତାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତ ନଥିଲେ, ଆଦିନି, ଆଦିନି ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବା ପୂର୍ବେ, ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି। ତେଣୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆଦିନି ଭୂତାନି, ଏହି ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦି କାଳରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ। ଅବ୍ୟକ୍ତା ଆଦିନି ଭୂତାନି, ଏହି ଭୂତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଦି କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ, ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କେବେ? ମଧ୍ୟାନି, ଏଇ ମଝିରେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନ୍ୟେବ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନି ଏବ,
पुणी अव्यक्त होइजिबे केतेबेले निधनानि मृत्यु गुड़िकरे मृत्यु गुड़िक भूतानि बहुवचन जेहेतु कराइछि अव्यक्ता आदिनि भूतानि अर्थात आदि समय बा पूर्व काल रे भूतानि भूत गुड़िक अव्यक्त थिले व्यक्त मध्यानि भारत हे भारत व्यक्त होइछनि मध्यानि मझिरे सेमाने व्यक्त होइछनि अव्यक्त निधनान्येव अव्यक्त मध्य निधनानि निधनानि अर्थात मृत्युरे ही अव्यक्त हो पारे अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना किंतु सेथिपाई किछि परिवेदना बा व्यस्त हेबार अनावश्यक तापर कहते आश्चर्यवत् पश्यति कचिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶରୀରର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାର अलौकिकता वर्णना କରୁଛନ୍ତି आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम कश्चित् अर्थात केही 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 एहाको आश्चर्यवत् आश्चर्य परि पश्यति अर्थात देखे आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम केही एहाको आश्चर्य परि देखे तापर होची आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः अन्य केही आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः अर्थात अन्य केही याको आश्चर्यवत् वदति आश्चर्य परि कहन्ते बा कहे आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः तेणु यहाको केही आश्चर्य परि देखे केही यहाको आश्चर्य परि कुहे आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति आश्चर्य परि मध्य एनम यहाको अन्यः शृणोति आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति आश्चर्यवत् अर्थात आश्चर्य परि एनम यहाको अन्यः शृणोति यहाको अन्य केही शुणे श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् श्रुत्वापि श्रुत्वा माने शुणी अपि बेले मध्य एनम माने यहाको शुणी मध्य यहाको वेद न चैव कश्चित् वेद माने जानी परिबा न चैव कश्चित् केही मध्य न चैव यहाको केही मध्य जानी पारंती नाही आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्य भली केही याको देखे आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम आहुरी मध्य केही याको आश्चर्य परि कहे आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति आश्चर्य परि मध्य याको अन्य केही शुणे एवं श्रुत्वाप्येनम शुणी मध्य याको वेद न चैव कश्चित् याको केही जानी पारे नाही अर्थात यह मनुष्यर ज्ञानर अगोचर बा दुर्विज्ञेय अर्थात ज्ञानर विषय नुहे आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् केही यही शरीर को आश्चर्य परि देखे बा अनुभव करे सेहीपरि आउ केही यहाँ आश्चर्य परि वर्णना करे
अन्य केही एहाको आश्चर्य परि शुणे एवं एहाको शुणिकरी मध्य केही जानिपारे नाही। तेणु आश्चर्य अटै एई शरीर रहस्य। शरीर अर्थात आत्मा एहाको केही जानिपारती नाही। तेणु यह अपरिज्ञेय बा अज्ञेय बा दुर्विज्ञेय। वर्तमान आम 30 नंबर श्लोक पढ़ा। देहि नित्यम् अबोध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम् अबोध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। एठी भगवान श्रीकृष्ण कहते देहि देहि अर्थात शरीरी अर्थात आत्मा। देहि नित्यम अबध्य अयम देहि नित्यम अबध्योयम। देहि अर्थात शरीर शरीरी देहि अर्थात शरीरी शरीर नुहे जे देहर अधीश्वर देहरे जे बास करे। देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत। हे भारत हे भरतवंशज अर्जुन सर्वस्य देहे अर्थात समस्त देहरे बास करुवा एई देहि अयं नित्य एवं अबध्य। यह बद्ध करा जाई पारे नाही। समस्त देहरे जो नित्य सत्ता ताहाको बद्ध करा जाई पारे नाही। देहि नित्यम अबध्य अयम देहे सर्वस्य भारत। सर्वस्य देहे भारत समस्त देहरे अयम देहि एहि देहि नित्य एवं अबध्य अटे। समस्त देहरे यही देहि बा आत्मा नित्य एवं अबध्य अटे। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तेणु यही समस्त सर्वाणि भूतानि यही समस्त भूत मान निमंते न त्वं शोचितुम अर्हसि तुमर शोक करिबा उचित नुहे। अर्थात काहारी पाई मध्य तुमर शोक करिबा उचित नुहे। भगवान श्रीकृष्ण कहते देहि नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत। सर्वस्य देह अर्थात समस्त देहरे रही देहि नित्यम अबध्य अयम अयम देहि सर्वस्य देहे अयम देहि नित्यम अबध्य। तेणु समस्त देहरे यही देहि बा आत्मा नित्य एवं अबध्य। तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि संधि विच्छेद कले तस्मात् युक्त सर्वाणि। तेणु समस्त भूतानि अर्थात भूत मानक पाई न त्वं शोचितुम अर्हसि। तेणु समस्त भूत मानक पाई बा काहारी पाई मध्य तुमे शोक करिबा उचित नुहे। आज एति पढ़िबा तापरे पुणी अवशिष्ट श्लोक को पढ़िबा। धन्यवाद।